পুজোর মুখে এই ধরনের হিসেবে আমরা গর্বিত। আপনি ফালকে পেলেন, প্রায় 48 বছরের কেরিয়ার, প্রায় 48 বছর আর 50 বছর হতে চলেছে। 76-এ মৃগয়া থেকে শুরু সবকটা জাতীয় পুরস্কার, পদ্মভূষণ সব রয়েছে। আজকে ফালকে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়া। Almost you can say that 76 every film national award, then second, then third, and you know my life has never been very smooth. मुझे कुछ भी पैटर्न में नहीं मिला. I have to fight for everything. But as soon as the result come like this, then forget all those pain. Well, what has been time. दादा अभी जिस तरह से आपके हाथ में कास्ट है, दादा अभी भी हम देख रहे हैं आपकी तबीयत बहुत बार खराब होती है, लेकिन फिर भी आप काम पर लौटते हैं। हाथ में भी आप जो है कास्ट लेकर अभी भी शूट कर रहे हैं। ये पैशन जो है आपको इस तरह से ड्राइव कर रहा है कि आप अभी भी शूट पर आ रहे हैं, अभी भी काम आपका जो है जारी है। देखिए, ये कोई दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म के अंदर है। फिल्म में उसका हाथ टूट जाता है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करके मैं फिल्म कंप्लीट कर दूंगा। नहीं तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी भी मैं पेन किलर खा के शूटिंग करता हूँ कभी कभी। मतलब जब बहुत ज़्यादा दर्द उठता है तभी आई टेक पेन किलर। बट आई थैंक माई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर डॉक्टर सोमनाथ दे एंड माई न्यूरोलॉजिस्ट संजय भौमिक। उन्होंने बहुत केयर के साथ मुझे अभी तक 15 तारीख को होपफुली कट जाएगा। एंड एवरीथिंग इज ऑलराइट। थैंक यू। কোনো পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে? 8 তারিখে তোমার হাতে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে, মানে কাকতালীয় ভাবে হলেও কিন্তু মিলে গেছে। हाँ, 8 तारीख अवार्ड, 8 तारीख शास्त्री रिलीज। वो तो बोले भाई, शास्त्री इज ए डिफरेंट फिल्म। हम सब समय डिफरेंट फिल्म कुछ एंड इट्स ए चैलेंज ऑल्सो। हाउ पीपल विल लाइक इट, विल टेक इट, क्योंकि रिस्क लेने में पंगा भी तो है। दादा बांग्लार এখন যা পরিস্থিতি, ये अवार्ड आपको देरी से मिला या देर आए दुरुस्त आए? मतलब आपको पहले, क्योंकि बहुत सारे बेटर लेट देन नेवर। अभी मैं बोलने जाऊँ तो सब कंट्रोवर्सी है। मैं ये समझता हूँ यही टाइम था, इसी टाइम में मुझे मिला है, यही वक्त था, यही टाइम मिला था मुझे। एक समय भूखे पेट आप आए थे दिल्ली, तो मुंबई में भूखे पेट एक समय रहते थे, जो आपको मुंह से पहले सुना है, कई किस्से भी सुना है कि मृगया का जब अवार्ड देने की बात आई तब भी आप मतलब भूखे थे। तो वो जर्नी और आज की जर्नी को किस तरह से? आपकी जर्नी में खाना शर्ट नहीं मिलता। तो उस समय आपने पढ़ा होगा कि जनरली शायद सुनते मुझे कि अरे आप नेशनल अवार्ड मिला, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। तो हमने कहा मैं दूंगा अगर आप मुझे खाना खिलाओगे, तो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। দাদা বাংলার এখন যা পরিস্থিতি, আমি আপনার যে কমলা ভিলা, আপনার যে বাড়ি, তার থেকে এটা হেঁটে আসলাম আসার সময়। এই কষ্টটা করবো বলি 7 মিনিটস 450 মিটার্স আপনার ওই বাড়ি থেকে আপনি শুরু করেছিলেন। এখানে দাদা সাহেব ফালকে পাওয়ার পর রিয়াকশন করেছেন। আমার 7 মিনিট লাগে 450 মিটার। আপনার এটুকুনে যদি আপনার 48 বছরের যাবেন, দেখবেন 30-এ কোয়েশ্চেনটা, কিন্তু আমি এটা মাপলাম 7 মিনিট। আপনি একটা আউটস্ট্যান্ডিং, মানে বলবেন যারা যারা স্ট্রাগল করছে এই 7 মিনিটের জার্নিটা আপনি 48 বছরে কিভাবে করলেন? আমার 7 মিনিট আপনার আমি সবাইকে বলি, আজকে সবাইকে বলছি, অনেক ছেলে আছে, মেয়ে আছে, যাদের ফাইন্যান্সিয়ালি দে আর নট স্ট্রং। তারা বলেন আমার কাছে পয়সা নেই, আমার কাছে সুযোগ নেই, আমরা কি করে করবো? আমি প্রশ্নটা ভালো করেছি, এই জন্য বলছি, সবাইকে বলছি, আশা ছাড়বে না। I can make it, you all can. It is 7 minute journey,
700 মিলিটার হতে পারে, একদম বুঝতে পয়সা নেই, কিছু নেই, তার কি আছে, আমার কিছু না। মিঠুনদাকে সবাই তোমার প্রশংসা করছে, তোমার ফিটারনিটির লোকজন, এবং তার সাথে সাথে আমার দেখলাম তোমার বসু টুইট করে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কি বলবে এই সকলে তোমার আপামর। Cutting across party lines. অভিনেতা থেকে নেতা। Narendra Modi also. Letters for you couple of times. Cutting across party lines. People are Thank appreciating. you to both of them. But I myself voluntarily wait for this. I do not blame anyone for that. But thank you for choosing me. Now also, I don't want to say obviously not many of us for my party, but I somehow still standing, not yet accepted. Yes. বাংলার এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, জুনিয়র চিকিৎসকরা একটা আন্দোলন করছেন পুজোর মুখে, কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়? কারণ আপনি একদিকে অভিনেতা, পরবর্তী সময় আপনাকে আপনার নেতা হিসাবে দেখেছি। আমি এটাকে দেখছি জাস্টিস মাস্ট বি ডান, দ্যাটস ইট। এটা যদি জাস্টিস থেকে বেরিয়ে যায়, then this will become a habit. It will become an easy prey. Women will be easy prey. That should not happen. You must, all of us must see to that justice must be done. যতক্ষণ না জাস্টিস হবে, এই জিনিসটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, it will be easy prey. Women will be not safe anymore. এটা তো কাকে উৎসর্গ করেছে? কাকে উৎসর্গ করেছে? ফিল্মে মোটামুটি সবকিছু অ্যাচিভ করে ফেলেছে। শো মাস্ট গো অন। এই ন্যারেটিভটা কি এখনো থাকবে নাকি? না, আমি কেন বলবেন? কেন বলবেন? আমি তো অবশ্যই শুনতে পারি। আপনি তো রাজ্যকে মাথা আপনি বাঙালি, পুরো বাঙালিকে গর্বিত করলেন। উনি ফিল করবেন না এটা? আমার মনে হয় না। যাই হোক, I don't want to get into that. এটা personal ব্যাপার। এগুলো না বলে। এটা তো আজকেও শুটিং ফ্লোরেই রয়েছে, সীমান ভার্সেস সীমাদি শুটিং। আপনি আগের ইন্টারভিউতেই বলেছেন, আপনার যখন সানডে ইন্টারভিউ করলাম, যে এখন আপনার কাজের খিদেটা আছে, অনেক চরিত্র আছে যেগুলোতে অভিনয় করা হয়নি। এই ফালকে পাওয়ার পর ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান, তারপর কি খিদেটা আরো বেড়ে গেল? শুটিং ফ্লোরেই আছে। এরকম না, তবে পেলে করবো, পেলে করবো, যদি কোনো ভালো সামথিং ডিফারেন্ট দেন হোয়াট আই হ্যাভ বিন ডুইং, একটু ঘাটতে হলে করবো। আপনার হিরোইনরা যারা, মমতা শঙ্করের রিয়াকশন আমরা নিয়েছি, ঋতুপর্ণা, দেবশ্রী রায়, প্রত্যেকে বললেন যে মিঠুনদার সঙ্গে কাজ করা এবং বাকিদের সঙ্গে কাজ করা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, ইটস এ লার্নিং প্রসেস। এবং মমতা শঙ্কর বললেন যে এটা বড় প্রাপ্তি আমাদের মৃগয়ার, এটা মৃগয়াকে ডেডিকেট করা। Momota herself is a fantastic actress. She's been very humble. Yeah, learning process. আমার থেকেও কি শিখলো? She herself is a great actress. আর দেবশ্রীর সাথে আমার ফ্যামিলি রিলেশন একটা আছে, ওকে রাগিয়ে দিই, রাগিয়ে দিলে গালাগাল খেতে হয়। তোমাকে ঝাল খাইয়ে দেয়। শাস্ত্রীর ফ্লোরেও যেটা হয়েছে। এবারে আসছে, এখন ইন্ডাস্ট্রিরও খুব একটা ভালো অবস্থা নেই অর্থনৈতিকভাবে, কিভাবে দেখছেন, কি বলছেন? কারণ আপনার উপরে তো অনেক বড় দায়িত্ব এটা, যে এই লেগাসিটাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া। দেখুন, খুব দুঃখের ব্যাপার, পলিটিক্স ইনভলভ হয়েছে। আমি 30 বছর বোম্বে মজদুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলাম, 30 বছর। আর সেই ইউনিয়নটা শুরু করেছিলাম 7,000 টাকা দিয়ে, আর যখন আমি ছাড়লাম তখন ব্যাংকে ছিল 30 কোটি টাকা। এখন সেই ইউনিয়নের কাউকে কোনো পয়সা দিতে হয় না, বিয়ের জন্য নয়, ফ্রি হেলথ, মেডিকেল তো আছে, পড়াশোনা আছে। এমনকি আপনারা যদি দেখে থাকেন কোনো একটা শোতে একদিন সারেগামাতে যেসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তার মধ্যে 3 জন, একটি মেয়ে, 2 ছেলে, তাদের বাবা মা দুজনেই মারা গেছিল। তাদের ইউনিয়ন বড় করে বিয়ে দিয়েছে। তারা এখন আইটি পড়াশোনা করে। তাদের কাছে দাদা মানে সামথিং গডলি ফিগার, কিন্তু ওসব বাড়ি কথা। কিন্তু কোনো পলিটিক্সকে আসতে দিন কেন? তখন একটা চিত্রপট শাখা ছিল, চিত্রপট শাখা মানে বালাসাহেব ঠাকুর। সবাই জানেন কি বালাসাহেব ঠাকুর আমাদের ছেলের মতো সময়। তো সেখানেও আমি স্যার দাঁড়িয়ে বুঝলাম যে এগুলো পুরো নদীর জন্য না দেখে
আমরা চাই না। উনি ইমিডিয়েটলি সেগুলোকে দুটো ভাগ করে দাও, তোমরা তোমাদের তো করো, মিডিলটা করতে দাও। আর এখনো পর্যন্ত ওখানে রাজনীতির সঙ্গে নেই। আমরা অ্যাক্টার্স হই কি নন অ্যাক্টার্স, মানে টেলিভিশনে আমরা রাজনীতিতে ঢুকতে দিই। আর কলকাতা এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট, বলিউড এক্স্যাক্টলি তার অপোজিট। এভরিথিং ইজ পলিটিক্স। কেন এটা হয়েছে? কেন এখানকার টেকনিশিয়ানরা জাগে না? কেন তারা জেগে বলে নাকি পলিটিক্স কাকে এখন বাদ দিয়ে বাকি সব কিছু করবে? আর পলিটিক্স যেখানে থাকবে সেখানে পলিটিক্স আগে আসবে, কারণ তাদের স্বার্থটা তো আগে আসবে, রাজনীতির স্বার্থ আগে আসবে, তারপর টেকনিশিয়ানদের স্বার্থ আসবে। এই যে এত সব ঘটনা হয়ে গেল কেন হচ্ছে? ওয়াই? বিকজ অফ ফ্রাস্ট্রেশন। ফ্রাস্ট্রেশন ফর হোয়াট? ফ্রাস্ট্রেশন ফর হোয়াট? তাহলে সেইখানে আপনি যখন বাধা দিচ্ছেন, কেন আমাদের ওখানে তো হয় না এগুলো? আমাদের এত মেম্বার্স, কিন্তু কেউ তো বলেন আমি চাকরি পাচ্ছি না। ওখানে একটা রেগুলেশন করা আছে 1 থেকে 30, এই সিরিয়ালে সবাই কাজ করে। 30 শেষ হলে বলে 31, সেজন্য যেখানে দেয়ার ইজ নাথিং কখনো। আর আমি বলতাম কি, যদি তোমরা বন্ধ করো সেদিন আমি ছেড়ে দেবো, যেদিন তোমরা স্ট্রাইক করবে সেদিন ছেড়ে দেবো। নো স্ট্রাইক, কাজ বন্ধ করবে না। এক কাজ যেমন বন্ধ হলে তাহলে 1 শিফটের কাজ করবে, 1 শিফটের করবে না। আর যখন হয়ে যাবে সে 1 শিফটের কাজ করে এটা পূরণ করে দেবে। দিস ইজ আওয়ার প্রোগ্রেসিভ। এত প্রোগ্রেসিভলি আমরা কাজ করেছি। এখন সেই ইউনিয়নে চলছে, আরো বড় হয়ে চলছে। আমি অ্যাক্টার্স ইউনিয়ন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমি মজদুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আবার অ্যাক্টার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, সাইমেলটেনিয়াসলি এই দুটোকে চালিয়েছি। একটা রিচ, একটা পুয়ার। There is no clash, there is no politics. যতক্ষণ না পলিটিক্স যাবে ততক্ষণই প্রবলেম। এখন তো ছোট ছোট দেখছেন, you take a very huge thing, time আসে দিন, all are পাল্টে আবার না। পুজোর মুখে কিছু, পুজোর কোনো শুভেচ্ছা বার্তা? সবাইকে সারা দিয়ে